জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বড় ঘোষণা। এবার থেকে 5 এবং 18% জিএসটি, 12 ও 28% জিএসটি স্ল্যাব থাকছে না। 22শে সেপ্টেম্বর থেকে নয়া জিএসটি কার্যকর। দাম কমলো 150টিরও বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের। দুধ, পনির, রুটিতে জিএসটি 0%। Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Namkeen se bhujia hai, sauces hai, pasta hai, instant noodles hai, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, ghee, ये सब 5% में आ रहे. Small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of their HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. দাম বাড়লো তামাকজাত দ্রব্য, বিলাসবহুল গাড়ির। পান মশলা, গুটখা, সিগারেটের ওপর 40% জিএসটি। 40% জিএসটি লটারির টিকিট, অনলাইন মানি গেমিং, ক্যাফিন জাতীয় পানীয়, এসইউভি গাড়ির। That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. Pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and weed. All goods including aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. স্বাস্থ্য ও জীবন বীমায় জিএসটি মকুব। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 33টি জীবনদায়ী ওষুধে জিএসটি মকুব। জিএসটি কমলো ক্যান্সারের একাধিক ওষুধের। ক্যান্সারের 3টি ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার। Insurance services from 18% currently, exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. Diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system,
all of them are coming to 5%. জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তারপরে ঘোষণা করা হয়েছে এবার থেকে 5 এবং 18% জিএসটি হচ্ছে, 12 এবং 28% জিএসটি স্ল্যাব থাকছে না। আর তার ফলে 22শে সেপ্টেম্বর থেকে নয়া জিএসটি কার্যকর হবে এবং দাম কমে যাবে 150টিরও বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের। দুধ, পনির, রুটিতে জিএসটি 0%। স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমায় জিএসটি মকুব করা হয়েছে। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 33টি জীবনদায়ী ওষুধে জিএসটি মকুব। জিএসটি কমলো ক্যান্সারের একাধিক ওষুধের, ক্যান্সারের 3টি ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার। আর দাম বাড়লো তামাকজাত দ্রব্য সহ বিলাসবহুল গাড়ি, পান মশলা, গুটখা, সিগারেটের উপর 40% জিএসটি, 40% জিএসটি লটারির টিকিট, অনলাইন মানি গেমিং, ক্যাফেন জাতীয় পানীয়, এসইভি গাড়ি। তারই পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন মমতা। 2024-এর 2রা অগস্ট নির্মলা সীতারামনকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক হয় এবং সেখানে একাধিক জিএসটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 12 এবং 28% জিএসটি স্ল্যাব থাকছে না, এবার থেকে 5 এবং 18% জিএসটি। 22শে সেপ্টেম্বর থেকে নয়া জিএসটি কার্যকর। স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহার। গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 2024-এর 2রা অগস্ট নির্মলা সীতারামনকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য আর জীবন বীমা নিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন যে মানুষের এই ক্ষেত্রগুলো তাদের উপর যাতে করের বোঝা না চাপে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি তাই নিয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এবং তার নির্দেশ মতো আমিও জিওএম গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স এর মিটিং এ এবং জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং এ এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তো আজকে সেটা শূন্য হয়েছে। এটার কিন্তু পুরো উদ্যোগটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার। দেবজিৎবাবু, তৃণমূল দাবি করছে যে স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি করেছিলেন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি মতোই কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়ার পরেই কিন্তু কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কি বলবেন? তৃণমূল মালিকানা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল, সবকিছুতেই ওরা মালিকানা দাবি করে। আমাদের ভাগ্য ভালো এখন পর্যন্ত হাওড়া ব্রিজের ওপরে ওটাও তৃণমূলের সম্পত্তি বলে লেখা হয়নি, কিংবা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে ভাগ হয়েছিল সেটাও তৃণমূলের কৃতিত্ব, অথবা লর্ড ক্লাইভ এসেছিলেন কলকাতায় সেটাও যে তৃণমূল করেননি, তৃণমূলের ইচ্ছে হয়নি, এগুলো এখনো লেখাতে দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না। এটাই একটা বড় কথা। এই জিএসটি বাতিল নিয়ে বা কমিয়ে দেওয়ার জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে সবাই কথা বলেছিলেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে বিজেপির যারা সেই রাজ্য যারা চালান তারাও এই একই কথা বলেছিলেন। আমরা মোদিজি এবং নির্মলা সীতারামন, যিনি আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, তাকে আমরা অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। বিষয়টি বিবেচনা করে মানুষকে, প্রান্তিক মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ সবাইকে এই মুক্তি দেওয়াতে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু একতরফা ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল দল যেভাবে এই ধরনের কথাবার্তা বলছেন তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ওনাদের বলুন, এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা 5 টাকা করে বেশি তেল কিনি, মানে গাড়ির তেল, জ্বালানি, সেটা একটুখানি কমিয়ে দিতে বলুন না। সেখানে কেন ওনারা কমাননি? আরে আপনি আচরি বিদ্যা পরেরে শিখাও, আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। তা ধর্মটাকে নিজে করুন। 5 টাকা করে রেখে দিয়ে আবার ওনারা বলেছেন ওনারা জিএসটি চালাতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন কি করেন আমরা দেখব। বেশ, ধন্যবাদ দেবজিৎ বাবু।
সব রাজ্যে তৈরি করতে হবে ডিটেনশন ক্যাম্প, কেন্দ্রের নির্দেশ মানতেই হবে রাজ্যকে। অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন চালু, রুল জারি করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে কাউকে ধরা হলে তাকে রাখা হয় ডিটেনশন ক্যাম্পে। ইতিমধ্যেই অসম, ওড়িশার মতো কয়েকটি রাজ্যে এমন ডিটেনশন ক্যাম্প রয়েছে। এবার সব রাজ্যেই ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির নির্দেশ দিল কেন্দ্রের মোদী সরকার। গত বাজেট অধিবেশনে অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী বিল পাশ করিয়েছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার থেকে সেই আইন কার্যকর। এই আইনে বলা হয়েছে, কোনো অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে তাকে দেশে ফেরত পাঠানোর আগে পর্যন্ত ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখতে পারবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে পাকড়াও এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে তাদের উপর নজরদারি চালানো যাবে। প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবেও তাদের এখানে থাকতে হতে পারে। 1 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, অভিবাসন বা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইন মেনেই চলতে হবে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। রাজ্য পৃথকভাবে কোনো নির্দেশ দিলে যে কোনো সময় তা বদলে দিতে বা খারিজ করে দিতে পারে কেন্দ্র। এ নিয়ে কেন্দ্র যখন যা নির্দেশ দেবে তা রাজ্যগুলিকে মানতে হবে। কারা দেশে বৈধ নথি ছাড়া ঢুকতে পারবেন তাও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই সংশোধনী আইনে। বলা হয়েছে, ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশের সংখ্যালঘুরা অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা বৈধ নথি ছাড়াও ভারতে ঢুকতে পারবেন। 2024 সালের 31শে ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত যেসব অমুসলিম এই কারণে দেশে ঢুকেছেন তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা হবে না। প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলির সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দিতে আগেই সিএএ চালু করেছে কেন্দ্র, কিন্তু সেই আইন প্রযোজ্য ছিল তাদের জন্য যারা 2014 সালের 31শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছেন। নয়া আইনে এই মেয়াদ 10 বছর বাড়িয়ে 2024-এর 31শে ডিসেম্বর করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি জোর করে বাংলাদেশেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এও অভিযোগ যে বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও রেহাই মেলেনি। কয়েকদিন আগে সুপ্রিম কোর্টও ব্যাখ্যা চেয়েছে, বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোন যুক্তিতে। এরই মাঝে এবার চালু হয়ে গেল অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন। তৃণমূলের আশঙ্কা, এই আইনের জোরে এবার থেকে নথি নিয়ে সামান্য সন্দেহ হলেই ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দেওয়া হবে। বিজেপি অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাদের দাবি, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই এই আইন। নিউজ 18 বাংলা। এসআইআর এ তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এসআইআর না হলে বাংলায় ভোট নয়, হুঁশিয়ারি মালদার ইংরেজ বাজারের বিজেপি বিধায়কের। পাল্টা সুর চড়িয়েছে তৃণমূল, রাজনীতি গরম সিএএ নিয়েও। এখানে যদি এসআইআর করতে অসমর্থ হয় নির্বাচন কমিশন, তাহলে আমি একজন লিডার হিসাবে বলছি, আমিও কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে ঘেরাও করে রাখবো, আমি কিন্তু নির্বাচন করতে দেব না। এই তো সেই এনকে সলিলের মতো ডায়লগ, সব এগুলো সব ফিল্মে শুনতে ভালো লাগে। এবছর শেষে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে বিহারে ভোটার তালিকার এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধন করছে নির্বাচন কমিশন। খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে প্রায় 65 লক্ষ ভোটারের নাম, জানিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই আবহে এবার এসআইআর নিয়ে হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যদি এসআইআর করতে কোনো কারণে নির্বাচন কমিশন অসমর্থ হয় এবং কোনো বা কারা যদি মনে করেন যে আমরা সন্ত্রাস করে নির্বাচন কমিশনকে এখান থেকে ভাগিয়ে দেব এবং আমরা এসআইআর করতে দেব না, তাহলে তারা ভুল করছেন। দিল্লির বুকে আগুন জ্বলবে এবং মন্ডল কমিশনের যখন হয়েছিল তখন যেভাবে আগুন জ্বলেছিল সেভাবে জ্বলবে। এখানে যদি এসআইআর করতে অসমর্থ হয় নির্বাচন কমিশন, তাহলে আমি একজন লিডার হিসাবে বলছি, আমিও কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে ঘেরাও করে রাখবো, আমি কিন্তু নির্বাচন করতে দেব না। এই তো সেই এনকে সলিলের মতো ডায়লগ, সব এগুলো সব ফিল্মে শুনতে ভালো লাগে। একজন বৈধ ভোটার যদি বাদ যান,
তাহলে বাংলার 1 লক্ষ মানুষ নিয়ে গিয়ে আমরা দিল্লির নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব। ভুতুড়ে বা ভুয়ো ভোটার, সেটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম প্রোটেস্ট করেছে। ফলে বিজেপির এইসব ছলের খেলা ধরা পড়ছে বলে তাদের দলে যারা কৈকেয়ী আছেন তারা একটু সমস্যা তৈরি করছে। বিহারের এসআইআর নিয়ে দেশ জুড়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। বিষয় গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। কমিশনের আগের নির্দেশ বদলে দিয়ে আধার কার্ডে ছাড়পত্র দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। বিতর্কের মাঝে ভোটার তালিকায় নাম তোলার মেয়াদ বাড়িয়েছে কমিশন। এমনই সময়ে এসআইআর ঘিরে পারদ চড়ছে বঙ্গ রাজনীতিতে। এদিকে নয়া সংশোধনী আইনে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ভারতে ঢোকার মেয়াদ বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলি সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দিতে আগেই সিএএ চালু করেছে কেন্দ্র, কিন্তু সেই আইন প্রযোজ্য ছিল তাদের জন্য যারা 2014 সালের 31শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছেন। সদ্য চালু হওয়া অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইনে এই মেয়াদ 10 বছর বাড়িয়ে 2024-এর 31শে ডিসেম্বর করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়েও রাজনীতি গরম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজির সঙ্গে দেখা করেছিলাম, জানিয়েছিলাম যারা 14 সালের 31শে ডিসেম্বরের পরে এসছে তাদের কি সমাধান করা যেতে পারে। তখন উনি বলেছিলেন যে আগামীতে এটা নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করে এটাকে এক্সটেনশন করাবো। 24 সাল পর্যন্ত বহু মানুষ এসছে, তাদের আগামী দিনে সিএতে অ্যাপ্লিকেশন এবং তাদের সমস্যার সমাধান আমার মনে হয় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করলো, যার জন্য আমরা ওনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। পার্লামেন্টে একদিন সে আলোচনা করেনি, আজকে যখনই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এটা যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, এখন দেখলো যে এটাকে একটা ফায়দা নেওয়ার জন্য মতোদের কাছে ভালো সাজার জন্য শান্তনুটা করে এটা তুলে ধরলো। রাজনীতিতে ঢুকেছেও মিথ্যে নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের জন্য কি করেছে, মতোদের জন্য কি করেছে। এই যে মতোদের মার খাচ্ছে কেন, ওই সেখানে তো ওই শান্তনুটা এখন বাঁচানোর জন্য যাচ্ছে না। নিউজ 18 বাংলা। আর এবার যে খবরের দিকে নজর রাখবো, রোগী মৃত্যু ঘিরে হাসপাতালে উত্তেজনা। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মহিলা এবং চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে। কি অভিযোগ উঠছে শুনবো। কি ইনজেকশন দিলেন আমরা জানি না। সিনিয়র ডাক্তার যখন খুব ভিতরে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে, তখন অনেক কষ্টে সিনিয়র ডাক্তারবাবু এলেন। ওনার নাকি অনেক পেশেন্ট ছিল, তিনি আসতে পারেননি। এসে কটা ইঞ্জেকশন দিলেন, দিয়ে বললেন এক্সপায়ার করে গেছে বলে ছুটে চলে গেলেন। চিকিৎসার গাফিলতি আছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সুপ্রতিম। পরিবার অভিযোগ করছে হাসপাতালের গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি বলছে? দেখো, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে গতকাল রাত্রি 8টা নাগাদ এই সদ্যজাত শিশুর যে মা, তাকে ভর্তি করা হয় এবং ভর্তি করার পর তার কিন্তু শ্বাসকষ্ট উপসর্গ ছিল এবং তারপরে কিন্তু তাদের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ হচ্ছে যে তারা কিন্তু বারবার চিকিৎসকদের বলেছিলেন যে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করতে, কিন্তু চিকিৎসা দেরিতে শুরু করা হয় এবং একজন ডাক্তার এসে বেশ কয়েকটি ইঞ্জেকশন দেয় এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু তার শরীর নীল হয়ে যায় এবং সে ওই রোগিনীর মৃত্যু হয়। এবং তোমাকে বলে রাখি যে গত 10 দিন আগে রোগিনী বাচ্চা প্রসব করে এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালে সেটা হয় এবং তারপরে কিন্তু বাড়িতে ছুটি নিয়ে আসার পর তার কিন্তু শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং তাকে কালকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে, এরপরেই কিন্তু মৃত্যু হয়েছে। এবং পরিবারের লোকজন যেটা জানাচ্ছে যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। এরপর কিন্তু হাসপাতালে যথেষ্ট উত্তেজনা চালায়, সিউড়ি থানার পুলিশ যায়, এরপরে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিবারের দাবি যে ট্রিটমেন্ট আরো ভালো করতে হবে। ডাক্তারবাবু দেখেছেন কিন্তু সময় পাননি, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি, সুপারস্টারও দেখেছেন, সময় পাননি। সময় যদি পাওয়া যেত তবে শিশুর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু সময় আর পাওয়া যায়। পেশেন্ট তো মারা গেলে ওনারা করবেনই অভিযোগ, অনেক কিছু অভিযোগ করবে। তো উপরমহল দেখছেন ব্যাপার।